أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على مولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف السورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية، صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية، من اندرجت النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه. وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت، وسلم تسليما كثيرا. اللهم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، دعاء إلى الهدى، الدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله، مرضاته وثوابه وقربه، وعلى نيتي الإهداء إلى عمدتنا في الفقه وأصول الفقه الإمام محمد بن إدريس الشافعي، جميع سادتنا الشافعية، سادتنا فقهاء هذه الأمة، بالخصوص إلى مصنف كتابنا هذا الإمام زين الدين بن عبد العزيز المليباري الشافعي، وإلى تلميذ المبارك سيد الإمام حشي بكر عثمان بن محمد شطاء دمياط البكري الشافعي ديباج الحسين وسائر الصلحاء لهذه الأمة، أصفيائها، أتقيائها، شهدائها، شرفائها، بالخصوص إلى أشرافنا من السادة آل أبي علوي وسادتنا الشاذلية الرقوية العلوية المباركة، وسائر ساداتنا ومشايخنا الأزاهرة والمغاربة والسندية والشامية والحجازية والهندية والأتراك والجاوية، وسائر علماء المسلمين، ولا ننسى الإهداء إلى مؤسس المسجد الإمام توكوتوان بصار محمد بن زين العابدين بن حسين بن مصطفى بن شيخ بن محمد وصف العيدروس، وأصوله وأولاده وفروعهم وأولاده المنتسبين إليهم والمتعلقين إلى يوم الدين. ولا ننسى الهداء إلى مرحوم سيد الوالد عمر بن أحمد العيدروس، والوالدة زيدة بنت عمر بن هاشم العيدروس، والوالد مصطفى بن عقيل مصطفى بن يحيى، والدينا والديكم، قرابتنا وقرابتكم، مشايخنا ومشايخكم، بخير ولطف وعافية، وإلى حضرة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا رب العالمين. توفيق. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, pujian syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita dapat sama-sama menyambung kembali mudzakarah daripada perbahasan kitab fiqh Fathul Mu'in, masuk dalam perbahasan antara syarat sah sembahyang qudwah dengan tok imam adalah kita tidak diperbolehkan berjauhan dengan imam dengan lebih daripada 2 rukun fi'li yang sempurna. Dalam perbahasan 2 rukun fi'li yang sempurna ini ada masuk perbahasan begitu juga tidak boleh berjauhan dengan imam kelewatan melebihi 3 rukun yang panjang sekiranya dengan uzur. So, minta semak di dalam diri masing-masing. Perbahasan kalau sebut 2 rukun
Bila sebut dua rukun, dia melibatkan dua golongan, iaitu orang muwafiq tanpa uzur dan orang was-was. Orang muwafiq yang dua rukun, fi'li yang sempurna, orang muwafiq tanpa uzur, dan dua rukun lagi adalah orang was-was, settle. Bila sebut tiga rukun, confirm orang itu adalah muwafiq yang dengan uzur. Masbuk ia tak ada kaitan. Rukun panjang ke, rukun pendek ke, rukun fi'li ke, apa-apa ia tak ada sebut dalam perbahasan rukun tadi tu. Sebab pernah anda ingat dulu masa aku Datuk Syed Umar ketika dia ngajar, ada orang tanya perbahasan sini. Anda duduk, anda kecil duduk situ. Ada orang tanya, duduk belah sebelah sini. Ada seorang tanya. Kerap bertanya, bagus. Tapi kalau boleh study dulu. Hak benda baca tu. Kadang-kadang dia buka, nampak sangat kita suka bertanya, kita kurang amati apa orang ngajar. Siapa dia tanya, bila disebut soalan, kalau sekian, maka sekian. Dia tanyalah hukum, kalau gini-gini dikira macam mana? Lepas tu dia sebut, bukankah ada 3 hukum panjang ke? Ini pening. So, kena faham dulu siapakah itu yang dikatakan muwafiq, siapakah itu yang dikatakan masbuk. Bila masbuk tak ada bahas, ada hukum panjang, hukum pendek. Bila masbuk tak ada bahas, ada hukum panjang, hukum pendek. Hak hukum panjang, hukum pendek itu adalah muwafiq. Dan muwafiq ni ada dua, ada dengan uzur dan tanpa uzur. Tanpa uzur maknanya tak ada alasan untuk dilewat daripada imam. Hak ni dua fi'li sempurna je, boleh lewat limit dia. Masuk 3, ma'assalamah, selamat tinggal, bye-bye, bayang dia. Kalau 3 rukun panjang, hak ni antara yang bahas sambungan daripada minggu lepas. Pada perbahasan minggu lepas, dia kata, kalaulah orang itu, tengok, kita ulang sikit minggu lepas. Ni antara syarat sah qurwah nombor 7 ni, ada mutakhallufin. Kita baca kat matang je lah, ada syarah minggu lepas. Katanya, ada mutakhalluf, tidak lambat, tidak berjauhan dia daripada imam dia dengan ma'ahuma ni berserta dengan tahu dan sengaja. Tahu benda tu salah dan dia sengaja buat. Dalam ni minggu lepas syarah dah. Dia kata, bukan ni, sebelum ni, sini sikit ni. Ini nombor 6. Tidak lewat daripada imam, dia terjemah tidak tertinggal, lebih kurang juga. Tidak lewat daripada imam dengan 2 rukun fi'li yang berturut-turut, yang sempurna kedua-duanya, tanpa uzur. Ni kalau sebut fi'li tanpa uzur, ada uzur apa saja. Imam rokok, dia tak berokok saja nak baca surah, menangguh-nangguh ni, tak ada alasan. Bukan sebab tak baca lagi Fatihah, bukan sebab tak ada saja melengah-lengah dia. Hak ni 2 fi'li yang sempurna, yang berturut-turut berserta dengan ta'ammud dan ilm, berserta dengan tahu bahawa yang wajib bila imam rokok, dia sudah settle benda wajib dia. Apa yang wajib seterusnya? Mutaba'ah imam. Bila kita bersemayam berimam, kita wajib kena bersama dengan imam tadi. Sebab dijadikan imam tu liyutamma bih, untuk dijadikan dia qudwah, untuk dijadikan dia panutan kita, panduan kita. Dia rokok, kita rokok. Jadi wajib dalam sembahyang berjemaah menuruti imam. Jadi kalau dia dah baca dah Fatihah yang wajib bagi diri dia secara individu, imam sudah rokok, dia menangguh, salah. Hak ni dia kata dengan tahu. Tahu apa? Tahu bahawa menangguh tu salah. Dan dia sengaja. Tak boleh. Dalam perbahasan ni, dia kata, ma'ata'amudin, sengaja, sengeleng lah orang kata. Sengeleng tak ambuh bersama dengan imam,
berserta dia tahu benda tu salah, nak sangguh imam, okey. Wa illam yakuna, sekalipun ianya kedua-dua rukun fi'li yang dilakukan sempurna itu tadi bukan rukun panjang, sebab ia tak syarat panjang. Ia tak syarat panjang. Macam orang sujud pertama. Sujud pertama, imam sujud pertama dia imam sujud pertama, dia pun sujud pertama Imam duduk, tak mau dia angkat kepala. Sujud lagi. Mana imam sudah naik, sedang buat rukun fi'li yang satu. Tapi sempurna tak lagi? Tak sempurna lagi. Bila sempurna? Hak duduk antara dua sujud bila imam rokok. Imam rokok sempurna duduk antara dua sujud tadi. Walaupun duduk antara sujud itu pendek. Okey. Imam sedang duduk hak nombor, sedang buat hak nombor 2, iaitu sujud. Dia duduk sujud pertama lagi. Imam sujud kedua. Imam duduk je tahiyat akhir. Imam duduk je tahiyat akhir. Tahiyat akhir fi'li tak? Fi'li lah. Imam duduk yang fi'li, ia sujud lagi. Maka sempurna tak lagi hak sujud tadi? Saya sujud lagi. Gini. Saya sebut biasa contoh-contoh orang hak yang berdiri. Bila orang berdiri, dalam keadaan berdiri kita jelas dah dua sempurna tu macam mana. Kalau dua sempurna, imam rokok, kita duduk baca Fatihah lagi, ataupun duduk baca, duduk baca surah saja, tak boleh duduk layan, tak boleh rokok. Imam rokok satu fi'li tapi tak sempurna. Imam iktidal sempurna yang rokok, tapi dan tengah buat nombor 2, tapi 2 ni tak sempurna. Bila sempurna? Bila dahi kita sentuh bawah dahi imam. Dahi imam sentuh je bawah, dia duk main baca surah ngak lagi. 2 yang sempurna, benda tu salah dan ia sengaja, batal sembahyang. Hak tu mudah nampak. Samalah juga orang yang baca kunut. Imam baru balik buat haji. Dia ambil hawa baru. Hawa baru tak mau baca kunut. Okey? Mau baca kunut, imam rokok dan imam iktidal. Dia pun iktidal. Sami Allahu liman hamidah, dia pun sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Imam sujud. Dia iktidal dah. So bila imam sujud, imam sedang buat satu fi'li. Ya duk, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Baca kunut pendek dah. Allahumma ighfirli ya ghafur, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala wasallam. Sujud dang maknanya kalau imam tengah sujud tu. Tapi dok, you buat soleh je, baca kunyuk panjang. Allahumma ba'id baca lagi macam-macam dia. Okey, dia dak baca kunut, imam sedang sujud. Ingat dia ada 3 hukum baca kunut. Kalau imam tak baca, kita baca. Dia ada 3 hukum. Kadang-kadang jadi sunat baca kunut, kadang-kadang dia jadi makruh baca kunut, kadang-kadang dia jadi batal sembahyang baca kunut. Hak batal saya nak fokus ni. Imam sujud, dia tak baca kunut lagi. Imam duduk antara 2 sujud, sempurna sudah satu yang rokok, yang sujud itu tadi. Tapi sedang buat nombor 2. Jangan imam sentuh dahi kali kedua di lantai. Sebab apa? Sebab bila imam sentuh dahi kat lantai, ia jadi sempurna 2 fi'li. Dia tengah kunut lagi. Fa innaka taqdi macam atah nak babi. Astaghfiruka wa atubu. Baca lagi atah. Sembahyang sudah batal. Dan keadaan tahu dan sengaja. Hak ni 2 fi'li contoh. Satu lagi contoh, saya buat lagi. Imam sujud pertama, dia pun sujud pertama. Jadi dia ni duduk, tak tahu ngatuk ke, nak doa panjang ke, tak tahu lah tu. Imam tengah sujud, imam tengah sujud, dia pun sujud. Lepas tu imam naik Allahu Akbar, duduk sujud lagi. Okey, jadi imam sedang buat satu fi'li. Tapi sempurna lagi? Dok, bila istirahat. Imam Allahu Akbar, dia duk sujud pertama lagi. Imam sujud kedua.
Okey? Sempurna tak ni? Tak sempurna lagi, sedang buat nombor 2. Sedang buat nombor 2. Tapi bila sempurna nombor 2? Bila imam berpindah kepada rukun seterusnya. Dah kalau sembahyang yang keempat, rakaat yang keempat, apakah rukun yang seterusnya? Duduk tawarruk lah. Duduk tahiyat akhir lah. Imam Allahu Akbar. Duduk tahiyat akhir lah. Dia duduk sujud lagi. 2 sempurna lagi. Sempurna dah 2. Itu contoh 2 sempurna yang membatalkan. Faham? Kalau sembahyang rakaat pertama, imam sujud pertama, ia sujud pertama. Bila ia akan jadi batal? Berjauhan sengeleng, saja-saja. Bila imam sudah sempurna berdiri ataupun kita panggil sekurang-kurang layak dipanggil berdiri. Contoh. Okey. Ia duduk sujud pertama. Imam duduk atas sujud dah. Okey. Imam duduk atas sujud, dia dak. Okey, mana dia dak buat hak ni? Imam sujud sempurna hak duduk atas sujud. Bila imam sujud sedang buat fi'li nombor 2. Imam pun lepas sujud yang kedua, imam pun Allahu Akbar. Dak angkat tangan Sebab rakaat pertama dak angkat tangan. Allahu Akbar. Naik atas. Bila sempurna dah berdiri, sudah batal. Ia duk sujud lagi. Sujud pertama lagi. 2 tak? Contoh 2. Ada tak berlaku kan? Ada lah. Kau ni ada lah. Tak payah tunggu. Tak payah tunggu tempat lain. Nah, tunggu orang yang ada. Sebab apa? Tak belajar. Tak belajar. Bagus ada. Ingat dulu. Ada zaman orang Turki mari berkelana di masjid ni. Zaman sekolah menengah mana rasa. Dia ada beberapa senior-senior. Senior kita mungkin dah. Orang senior-senior. Dah ya, tengok muka pelik sikit. Muka jambu sikit. Dengan putih lepuk, dengan jambang semua. Ada pergi minta wirid lah. Pergi minta amalang lah, apa-apa lah. Sedangkan orang tu tak tahu je pakai. Belajarnya khwana tak tahu. Lepas tu mulalah belajar fiqh pun ada. Kita terima fiqh sikit. Dan mula dah ubah gerakan cara tahiyat pun dah lain dah. Gini dah. Gerak marah. Ginilah. Lepas tu bacaan apa dah dalam sembahyang tu anak sebut pelik. Muniyati apa. Pelik dah. Anak tengah sembahyang. Benda masa tu belajar sekolah agak dah kan. Benda tu masuk. Baca bacaan pelik. Dan adalah amal-amal zikir. Cuba tanya tapi tak boleh ditegur. Tanya pun marah. Tapi beberapa orang sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal. Tapi hakadha. Sebab apa? Tak belajar. Sebenarnya tak belajar. Walaupun dia rasa dia belajar, sebenarnya tak belajar. Dan tidak boleh ditegur. Hak ni tak ada obat. Kalau hak obat tak boleh nak tegur, tak ada obat. Anda pernah kena dulu. Awal sekali balik daripada Mesir. Kena sudi kitab Alfiyah Ibn Aqil Ibn Malik. Syarah Ibn Aqil, Alfiyah Ibn Malik. Tolong kita baca kitab tu. Sudi, bawa kita tanya ibarat. Ia jenis zaman dulu. Zaman ni tak ada dah pattern itu. Pattern uji, pattern ni, pattern sudi lah. Pattern sudi, pattern ni. Benda tu dok molek pun benarnya. Lepas tu kita jawab. Jawab dia kejut. Macam mana boleh tahu? Dok, orang belajar tahu lah. Tapi perlu ke kita rasa takut, rasa tergugak ke bila orang tahu lebih daripada kita? Dok pun sebenarnya. Sebenarnya dia memberi inspirasi pada kita supaya makin kau belajar. Bukannya ia jadi lain macam. Nah. Sama-sama dulu. Sama dulu pun dang lagi lah. Baik, kembali balik. Okay, dalam perbahasan tu masuk wa'ada mutakhallufin. Masuk syarat khususnya adalah tidak melebihi 3 rukun yang panjang. Okey, masuk dalam 3 rukun yang panjang ini
masuk pada perbahasan yang pada minggu ni, pada minggu ni. Mana ke? Okey. Intizar itu, wantizari saktatin. Umpama yang dibenarkan 3 rukun yang panjang ini adalah seseorang itu dia menunggu. Umpama ni tamthil lil uzur. Intizari ma'mumin saktatahu. Dia menunggu imam membaca Fatihah, dan selepas imam baca Fatihah, dia harap imam ada buat saktah. Ingat tak pada minggu lepas saya ada sebut 6 saktah, as-sakatat. Dalam sembahyang mazhab Syafi'i ada 6 saktah. Imam Ghazali tambah 1 lagi saktah. Saktah ini duduk antara salam pertama dengan salam kedua. Baina taslimatai al-imam, antara 2 salam imam. Salam pertama dengan salam kedua dia ada sekejap break situ. Ia ada sekejap qada, putus qada, subhanallah situ. Okey. Jadi menunggu saktah ni benda sunat tak? Sunat. Macam orang baca doa iftitah lah juga. Kan? Betul tak? Sebelum kita baca Fatihah, rakaat pertama, selepas Allahu Akbar, sebelum baca A'udzubillah, sebelum baca Basmalah, kita dianjurkan untuk baca Allahu Akbaru kabira. Sunat tak? Menyibukkan diri dengan perkara sunat. Tiba-tiba kayak gini sebab kita sibuk ni, kita dah dang Fatihah. Itu dalam perbahasan kita sebut tu. Termasuklah juga menunggu saktah, mengharapkan saktah imam. Rupanya imam tak buat saktah tu. Benda sunat belaka ni. Ia harap ke imam ada saktah, imam tak buat saktah, imam habis waladdallin amin. Antara waladdallin dengan amin pun sepatutnya ada saktah. Lambo waladdallina amin. Amin lalu. Amin. Lepas tu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang belakang tak dengar. Dia orang depan dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Allahu akbar. Bitah. Bila dan jadi gitu. Ni dia kata intizar. Contoh lagi, menunggunya makmum akan saktahnya tu imam, liyaqra'a fiha al-Fatihah. Dia mengharapkan masa saktah itulah yang qada-qada yang dianjurkan kitab fiqh, qada separuh makmum baca Fatihah, baru imam proceed dengan baca surah. Comelnya almost separuh, tak mesti kena tepat-tepat separuh. Kita nak tahu macam mana, takkan kita nak tanya orang belakang. Anggo-anggo lah, anggo-anggo orang dah baca separuh, sebahagian besar daripada Fatihah, kita proceed baca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua, lepas sebut waladdallin, saktah sekejap, amin, saktah dulu sekejap, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tak lagi tunggu dulu sekejap. Lepas kat waladdallin amin tu, tunggu qada-qada orang sedang baca separuh, sebahagian besar daripada Fatihah. Baru baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim perlahan. And then dia nyaringkan Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tunggu sekejap saktah. Allahu akbar. Antara Allahu akbar dengan habis surah ada satu saktah yang tak akhir situ. Sebelum saktah 2 salang atau 2 salang tadi. Hakata. Tayyib. Dia mengharapkan saktah bahagian besar Fatihah tu imam tak buat. Imam tak buat. Sebab tu ada sebahagian orang sembahyang bila betul dah bacaan tu sunnah dah surah tu. Kuliah kulhu bagus dah. Tapi oleh kerana ia tak ra'i sunnah yang tu lagi, jadi siang tunggu juga orang belakang. Dah kejar juga. Kalau ikut orang tua juga dah rapah. Ikut dah rapah. Baju dia apa? Ni Baik. Jadi
Dia menunggu sakto, imam tak buat sakto. Jadi ini dipanggil cerapan makmum ini meleset. Dia merasakan imam baca, imam buat sakto, imam tak buat sakto. Imam terus sambung. Tayyib, liyaqra'a fiha al-Fatihah, untuk dia baca Fatihah dia. Siapa dia ni? Makmum tadi baca Fatihah dia. Imam baca tadi dah. Faraka'a, maka imam lepas baca Fatihah, ai raka'a aqibaha, lepas dia baca dia terus rukuk. Imam baca so. Begitu juga sahwihi anha. Begitu juga hak ni ataf kepada Isra, hak atas tadi, contoh orang batik. Umpama orang yang lupa juga dapat uzur juga ni. Ya sahwihi ni tak perasan. Maybe ya jadi baca tak baca lagi ni. Tak perasan tadi. Ia baca sahwi ni macam tak perasan. Lupa macam tak mari terus. Sahwihi tak perasan baca, ia mari tahu dah sembahyang ni kena baca Fatihah, sahu. Anha, lupa baca Fatihah ni. Terlepas dia baca Fatihah. Alpa dia daripada baca Fatihah. Hatta raka'a al-imamu, hinggalah imam rukuk. Alpa. Ni berlaku bila? Anda pernah berlaku masuk sembahyang tu sebab dengar tok imam tu sedang doa. Anda ingat lagi? Tok imam tu sedang berdoa. Masa sembahyang apa? Tarawih kunut panjang 15 takhir tu. Syekh Jibril ia turun di Masjid Mesir tu. Sebab Jibril ni nama Muhammad Jibril, bukan Jibril malaikat. Syekh Jibril ni ia turun ke tanah Melayu, ia turun ke belah-belah kita ni. Syekh Muhammad Jibril ni masa tu rasanya Mahathir ke rasanya. Tung Mahathir ke jadi tu. Dia turun ke Malaysia ada berapa bulan sampai 25. Lepas tu dia turun kejap ke belah Indonesia. Lepas tu dia balik Mesir, turun Mesir pula Masjid Amru Ibn As. Masa tu first time lah orang kata sedap ni doa dia ni. Memang orang nangis lah mayang Tapi ingat tolong jangan kerok kata Jibril turun tanah Melayu. Jangan. Masuk ni Muhammad Jibril nama dia. Yang Muhammad Jibril ni bila semayang itu sampai kat bahagian tu, jadi anda masuk tu anda sendiri Allahu Akbar tu, sebab ia tengok terik nada nangis dia tu, emosional dia tu. Jadi kita masuk dah boleh bahasa Arab sikit-sikit masa tu baru mari. Dengar jadi dang. Masa waktu je. Masa kunut tu sekali. Ada hak tu masa apa? Pernah ke masa kunut tu memang confirm. Maknanya pernah berlaku tak ya? Ya jadi kita tak khabar. Ada waktu dia baca surah. Dia baca surah tu dekat hak yang surah apa tu belakang ada Rabbana 5 kali tu, 5 ayat tu. Rabbana tu. Jadi kita dengar tu ya Allah, kita terik. Lupa baca Fatihah. Hak kunut tu kunut Hak Fatihah pun pernah juga. Allahu Akbar. Tak terik doa. Imam rokok, tahu dah nak mari mayang ni, masuk ni memang baca Fatihah lah. Hilang Fatihah. Duduk dengar ia baca doa. Ia baca doa pada Al-Quran tu. Jadi kalau dalam keadaan gini imam rokok dah, kita dapat dikira ma'zur, uzur kita. So, tak boleh kita rokok terus. Kita kena baca Fatihah juga. Sebab apa? Sebab ia baca surah tu panjang. Surah tu lebih kurang dekat almost dah 7 minit. Lama tu. 7 minit ia baca kat bahagian ayat tu sebelum ia rokok. Mana dang lah sekejap. Baik. Ini dipanggil uzur. Uzur seterusnya dia kata syakkihi fiha qabla ruku'ihi. Syaknya seorang makmum pada bacaan Fatihahnya sebelum rokoknya. Imam sudah rokok, dia belum rokok lagi. Bukan ia sudah rokok dah baru ia mari syak. Kalau ia mari syak lepas ia rokok dah, tu tak boleh dah, kena proses ikut tak imam dah. Kek imam beri salam, ia kena tambah 1 rakaat. Okey, hak ni
qabla ruku'ihi, sebelum dia rokok. Maknanya ia mari syok. Aku rokok kedok. Tak pernah berlaku gini jadi tak pasang rokok kedok. Antara buat ke tak buat. Bila buat ke tak buat, hak tadi confirm dah, tak sedar. Hak ni memang dia antara buat ke tak buat, was-was. Tak was-was kok, kalau was-was lain. Okey. Syok ni jangan berlaku Baik. Pada ketika ini dikira uzur. Ma'dzur syar'i lah, uzur syar'i dia dalam bab sembahyang ni. Amma takhalluf, adapun berjauhan daripada imam dengan erti kata lambatlah dia gerak. Sebab apa? Sebab waswah dia, li waswasatin. Waswah ini diberi definisi dia, umpama orang yang kita kata taswir keadaan tu, dia mengulang-ulang beberapa patah perkataan. Mungkin ia baru belajar tajwid ke, ia jadi trauma dengan tajwid tu, sebut aku salah. Sebab ada bila belajar dengan guru tajwid, bila sebut huruf sad, dia tak boleh sad, tak boleh sebut muncung bibir, buat muncung itik, tak boleh. Dan ramai doa kita sebut ihdinas sirah, bila muncung tu orang tajwid tak kena dia tak makan siku, tak kena sebutan je. Dan ramai sebut gitu. Tapi bila dia belajar tu, rupanya ihdinas muncung itu salah dia punya sebutannya. Sebut sad as-sa, tidak muncung duk as-sa ihdinas sirah, bukan ihdinas sing. Jadi bila dia duk belajar gitu, dia jadi duk sebut hak tu pas ke sudah ihdinas sirah, duk main ulang duk habis situ. Macam duk main at-tahiyyat. Duk gitu lah. Duk habis pas sudah gitu duk main gitu. Apa? Orang ganggu orang sebelah kata usolli lah. Kalau duduk tanah harap ada bok atas belakang. Mu nak sembahyang, mu jangan kabur aku. Sebab ini sebab kata usolli. Kan sok kan? Usolli. Salah. Muncul dah jadi. Dia ulang usolli. Harap dengar usolli. Ya, maksud usolli ni lah aku nak sembahyang. Ulang kata, mu nak sembahyang, aku pun nak sembahyang. Mu sembahyanglah seorang, aku pun nak sembahyang juga. Mu lah terpaling sembahyang, aku nak sembahyang kau ni. Ya khabar aku. Tapi dah sebut usolli. Waswah. Jadi kalaulah takhalluf kerana waswah ni mengulang-ulang ni tanpa ada alasan syar'i, mujab, tidak ada mujibin syar'iyyin maksud sini. Mujibin syar'iyyin falaysa bi'udhrin. Dia bukan dikira uzur. Kalau duduk gitu bukan dikira uzur. Mujib syar'i falaysa bi'udhrin. Baik, qala syekhuna, berkata nukilang ni. Ini dibawa sebab ramai orang tanya. Jadi mungkin zaman dia ni tak mustahil lah, sebab zaman Syekh Bakri Syatta dengan tok guru ya Syekh Zainuddin ni rasa sedang dengan Imam Zainuddin ni, mungkin dia lepas sikit dengan Ibn Hajar kot. Dia lepas sikit dengan Ibn Hajar. Sebab kalau Abdullah bin Syekh bin Abdullah bin Syekh, waktu dia kira satu level dengan Ibn Hajar. Ada moyang nama Abdullah bin Syekh. Syekh ni pengarang kitab Khirqah tu, dia kira macam ke Ibn Hajar Al-Haytami menganggap hak ni guru dia. Ada sahabat dia. Dan hak ni pun menganggap ni guru dia. Pernah sekali masa dia nak pergi ke Mekah, nak pergi ziarah Rasulullah, dia tulis satu makalah dia tu atau surat, minta mung doa juga di sisi datuk mung, wahai Syekh bin Abdullah Al-Aidrus,
Sungguhnya mu ni orang yang ada kedudukan dengan Rasulullah. Tolonglah doa aku. Aku ada nyakit sekian-sekian. Antara nyakit yang disebut Ibn Hajar adalah sakit buasir. Nah, ramai orang-orang soleh. Imam Syafi'i pun ada sakit buasir. Sebab nak perhabis ke Quran. Batu karang pun ada. Sikit. Ibn Hajar pun ada batu karang. Tahan kecil. Nak semayangnya, nak baca Quran, nak wuduk lama. Nak wuduk lama. Jadi, hakadha sedang. Baik, lagi. Jadi, zaman itu ada orang awam, orang daripada Tanah Jawi mari ke sana. Kemungkinan lah, orang India pun ada semua. Jadi, diuji dengan gaya orang ajang lah. Antaranya main waswah ni, usalli ni. Bukan kita je, India pun ada. India pun ada. Arab jarang sangat lah. Okay? Jadi bila dah mari gini, dalam bab semayang dan sebagainya ni, sarat. Ni kata qala syekhuna yambaghi fi dhi waswasatin. Maka sepatutnya orang lama Timur sayugia. Dan orang Timur sayugia tu sebaiknya, seboleh-bolehnya. Tapi bila imbira' huna bermakna bukan gitu. Imbira' huna bermakna al-luzumiyah sini, al-ilzam. Dengan erti kata sepatutnya. Hak Timur dari sudut menjiwai bahasa Arab, sepatutnya. Sepatutnya pada zi waswasah ni, orang yang ada nyakit waswasah ni, yang waswasah macam mana? Yang sarat kal khalqiyah. Dia jadi macam ke apa Dia jadi macam ke diri dia dah. Dia jadi naturally dah diri dia gitu. Tabi'i dia dah. Memang dia ni orang panggil orang waswah. Dah nak ijah dah. Dah nak buang. Sebab ada seorang yang jadi tabi'at dah. Dah nak ijah dah. Saya jumpa seorang tu, dia isap rokok daripada muda. Sampai tahap kita ingat ke dia buat-buat. Dia kalau dia jenis setok tu. Sikit bodohmu. Setan. Tubik gitu mulut dia. Dia dah jahat kadang-kadang tubiklah semayang. La ilaha illallah kejut ana. Jadi tubik semayang tengah baca tu bodoh. Setan. Dia tubik gitu. Boleh jahat. Kalau gini kira nak kan bukan tak boleh nak ejah dah. Dia jadi macam diri dia dah. Diri dia dah tak boleh nak ejah. Kalau boleh tahan, okey, ni dah nak tahan. Dia sampai kalau cakap apa-apa, umpama apa, orang yang bipalsi, ada ya. Kalau cakap dia ada sarah sikit, dia jadi macam diri dia. Tak boleh ejah dah. Macam mana kata apa? Dia slow tu bukan dia buat-buat, slow tu memang diri dia dah. Sebab apa? Mungkin sebab aksiden, sarah dia putus. Mungkin sebab ada tumor kawan anda, kena tumor. Umur sama dengan anda, 44 tahun. Masa dia umur 23 tahun rasanya, dia kena ada tumor dalam otak dia. And then bawa pergi dia pada Jordan, balik ke Malaysia. Balik Malaysia pergi ke USN, ke Bakiang. Lepas tu ada operate, lepas tu masuk terowong dia. Terowong dia, kemo dan sebagainya. Lepas tu sambung dia delay. Ya, kalau dia cakap apa-apa, dia delay. Kalau imam gerakkan imam, dia akan delay. Beberapa saat dia akan delay. Ganggu tak? Ganggu lah. Dan orang ni dikira uzur. Hatta masa akad nikah pun, kalau ada delay pun, uzur bagi dia. Bagi orang kita, nak jawab tak nikah. Dia jawab, habis lambat sikit. Dia delay. Dia impuls lambat sabar. So, sama kat gini. Dia jadi khalqiyah dia. Dia jadi diri dia dah. Jadi dirinya sudah. Jadi dia buat air tulis ni, sudah pembawaannya, sudah jadi diri dia gitu dah, bihaitsu yaqta, sekira-kira secara pasti orang yang tengok kata tak ada obat dah, ada obat. Boleh ejah tak? Tak boleh dah. Ngomoi gitu, tak boleh dah. Ejah kena pun, tegur kena pun tak jadi dah. Kira tunggu mati je lah. Kira memang sifat dia jadi diri dah. Hakala. La yumkinuhu tarkuha. Memang dah nak hilang dah waswasah itu tadi. Okey, kalau orang gini dikira macam orang lambat gerak. Tapi kalau orang muda-muda lagi, boleh dibentuk lagi, boleh didik lagi, kita dia keras sikit. Iaitu apa? Awak orang waswah ni 2 family saja. Tak usah nak 3 rukun panjang. Kalau rasa payah, awak kena buang waswah awak.
Ada, boleh buang. Tapi kalau tak boleh buang dah, tak boleh dah orang kata, tak boleh dah. Pah mati lah ni. Dibawa pah mati dah ni. Kalau gitu dikira ambil hukum orang yang ni. Tapi jangan kabur ke orang ni, hak was-was ni akhirnya pegang ni terus. Dia buat diri-diri dia macam orang yang latah. Orang latah tadi macam sebut bodoh-bodoh tu, latah tu. Dia daripada awal dia layang. Betul tak? Cuba tanya orang sekretari ke apa-apa, dia tanya orang gini sebenarnya latah ni ia layang. Macam ke ginilah juga. Orang yang halusinasi. Sama kau. Ia layang. Ia ada dua karakter dalam diri dia. Dah anda je pun masa temu murni jabat agama. Ana ada Ustaz Zul, adalah Pak Ustaz Nik Zuhaizah lah, beberapa orang ni. Tok Peti pun ada juga Tok Peti sekarang ni. Datuk Mufti. Prof Dr. Syed Al-Lufi pun ada sekali masa meeting temu murni. Oh. Naik khabar atas ni. Tengok cakap-cakap tiba-tiba ia khabar atas tu. Ia khabar atas meja. Ia terimbang hafal 30 juzuk, and then ia jadi dua karakter lain pula jadi. Sebenarnya layang bisikan. Jadi hak layang macam ni lah jadinya kerasukan mudah. Jin nak kenderai dia, jin nak tumpang dia, ni mudah. Ada hak yang ni mudah singgah jadi medium kepada perantaraan jin. Ia mula rasuk sebenarnya. Ia sebenarnya ia layang daripada budak lagi dia layang, mungkin daripada muda lagi layang sampai ke learning, asal setuh kena benda apa sikit, jin lalu. Setan lalu, mari lalu. Orang panggil setan ngang, orang panggil. Setan jin. Dah. Sebenarnya semua itu bermula daripada dia layang. Kalau dia tak layang, jadi tak? Tak mengat was-was. Ia layang. Jadi kalau awal-awal obatnya apa? Fiqh obat dia. Kalau obat was-was ni obat dia fiqh. Fiqh was-was ni biasa mari kat dalam wuduk taharah, dia mari dalam semayang. Kalau dalam wuduk dia panggil apa dia panggil? Walhan wuduk. Kalau dalam semayang tu apa dia nama dia? Dia ada nama setan dah khusus. Sebab tu minta doa, minta jauh daripada min waswasati walhan. Setan nama tu dalam wuduk. Baik. Jadi ikut Imam Ibn Hajar kata apa? Orang gini dikira macam hukum orang bati'il harakah. Mana makna bati'il harakah? Orang lambat gerak. Orang lambat gerak, ia delay slow. Orang gini diberi 3 rukun yang panjang. Lambat gerak, lambat baca pun sama. Jadi pada ketika ini wajib kena baca Fatihah. Pada rakaat pertama ia kena wajib baca Fatihah. Slow kan? Slow. Dia mari semayang Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh jenis slow. Muterok-gok rebah debing lah. Mungkin napah ya. Ia tak boleh dah. Ia napah dia pun tak boleh nak laju. Mungkin salur darah speed, mungkin tak berfungsi dosa, berapa persen dosa dan sebagainya. Mungkin lah ke. Bacaan pun slow, gerakan pun slow. Ia tak lincah macam orang muda. Boleh gerak lalu. Tak boleh. Ia kena gerak slow. Orang gini, bacaan rakaat pertama, wajib kena baca Fatihah. Tapi 3 rukun panjang. 3 rukun panjang. Habis je ni, rakaat kedua, ia pun nak naik. Naik, tak imbang. Naik je sikit. Ia nak baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Masbuk dia. Tak imam tanggung. Ya, rakaat pertama je. Rakaat pertama je apa? Rakaat kedua tak imam tanggung, rakaat ketiga rakaat tanggung, empat rakaat pertama imam rakaat keempat pun tak imam tanggung juga Fatihah. Rahmat ia semayang jemaah. Rahmat kalau imam seorang. Berdoa aja nak buat habis Fatihah pula. Kata. Baik. Fayalzamu al-ma'mum fi suwaril madhkura itmamul Fatihah. Maka wajiblah bagi makmum pada 3 perbahasan yang sebelum ini yang disebut pada masalah-masalah yang disebut sebelum ini, iaitu orang yang cepat baca, yang tunggu saktah, orang yang lupa, orang yang syok, semua ini termasuklah orang was-was yang memang tak boleh nak tinggal dah. Was-was dia tu tadi tak boleh nak ubah dah. Dia wajib kena baca Fatihah tetapi syarat dia malam yatakhallaf bi akthar min 3 arkanin tawilatin. Tapi dalam in bracket kena sedar
jangan dia lebih daripada, selama mana dia tak lebih daripada 3 rukun yang panjang. Dalam perbahasan 3 rukun panjang ini, apa tak boleh ketiga? Dah kalau 3 ni apa hukum dia? Okey, sikit baca. Dah sekali. Dah lagi tak saya baca ni tak? Ke syak dah? 36. 2 minit lagi. 36 dah ya. Sikit, 2 minit. Oh, punya. Tak boleh. Sikit. Sikit. Wa in takhallafa. Boleh dah Baik. Sekiranya dia lambat, dia tangguh, dia punya kebersamaan dengan imam, muwafaqah tu imam, mutabaah tu imam tu tadi, bi akthar min ma'a udhrin, berserta dengan uzur. Tadi tadi dia baca Fatihah lambat, dia lupa baca Fatihah, ataupun syok baca Fatihah, ataupun dia tunggu sakta dan sebagainya, ia pun diberi kelonggaran untuk lambat ke tak imam sikit, ia pun baca. Sekiranya lebih juga, dia pun dok settle lagi baca dia tu, Tok Imam sudah nak masuk kepada lima dah. Tengah 4 tapi tak sempurna lagi 4. Tengah masuk 4. Contoh apa? Dia kata apa? Bi alla yafragha minal fatihati, sekira-kira orang ini tidak lepas habiskan Fatihah dia. Bila akan habis Fatihah? Ia boleh nak habis kau. Tapi kalau ia nak habis juga, imam qaimun, imam sudah berdiri. Apa maksud berdiri? Ni. Imam berdiri ni maksud dia ya Allah ya faragha. Sini. Wal imam qaim ni. Imam maksud diri ni kan? Kan ni baca Fatihah. Dia mari, dia danglah masa panjang. Dia tak baca Fatihah lagi. Imam baca Allahu Akbar kabira, dia tak baca pun. Dia hanya diam. Imam baca Allahu Akbar kabira. Maknanya kalau dia ambil masa untuk baca Fatihah, apa aja. Tapi dia nak tunggu sunat bila? Kegi. Lepas tu imam pun baca Fatihah. Imam baca Fatihah pula lama, panjang pula tu. Ada tu semua. Jadi masa imam baca pun, ia boleh baca je sebenarnya. Sebab ikut pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, mendahului imam pada rukun qauli tidak membatalkan. Baca awal pun boleh. Okey, tapi nak tunggu tangguh. Imam baca. Tapi bila imam baca surah pula, Allah terpesona dengan surah tu imam. Sadaq. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ulang banyak-banyak kali surah Ar-Rahman. Bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Imam rokok baru tengah doa. Aku tak baca lagi. Ia pun baca Fatihah. Bila baca Fatihah, imam Allahu Akbar, imam rokok. Imam bangun pula, sami Allahu liman hamidah. Sempurna sudah rokok. Rokok 3 rukun panjang, tidak ada kira lagi. Imam sujud, Allahu Akbar, sedang buat rukun panjang nombor 2. Allahu Akbar, baru sempurna 2. Imam sujud, Allahu Akbar, sedang buat nombor 3 tapi tak kira lagi. Allahu Akbar, sempurna sudah 3. Tapi sedang proses nak masuk 4 dah, sebab sedang buat nombor 4. Faham tak sekarang ni? Samalah juga dan 3 gini, wajib dia kena buat keputusan. Dia tak boleh dia kena buat keputusan hari ni. Tadi harus dia buat keputusan. Sama ada nak pergi turun lalu ke, pergi kejar Tok Imam pada rukun yang nombor 3 tadi ke, ataupun dia niat putus mufarakah dengan imam, pisah dengan Tok Imam. Okey. Sekarang ni dia tunggu imam siapa qaim dah. Wal imam qaim, dia tidak akan habis baca malaikat, imam sudah berdiri. Imam diri dah. Imam diri pula hak nombor 4 dah ni. Jangan imam dang sekurang-kurang rokok je. Batal mayang dia. Ia kira
Dia kira 3.1, 3 lagi, 3.2, 3 lagi, 3.4, 3 lagi, 3.5, 3 lagi, 3.6, 3 lagi, 3.9 pun 3 lagi. Jangan 3.9 masuk 4.0. 4. Bila 4 batal. Jadi samalah juga dengan imam tasyahud. Imam duduk baca, dia duduk baca Fatihah. Imam siapa? Lepas sujud pertama, toh. Jangan imam siapa duduk. Kalau gini dan sampai gini, ia kena buat keputusan sebab sudah buat sempurna 3, tapi tak sempurna 4 lagi, sempurna 3. So, dalam keadaan demikian dikata apa? Falyuwafiq imamahu wujuban fir ruknir rabi' wa huwa al-qiyam awil julus litasyahud wa yatruku tartiba nafsihi. Pada ketika ini dia kata, turutlah dia akan tok imam dia. Wujuban, wajib pada ketika itu, ia kena turut tok imam. Dengar dia kata apa? Dengan niat dia. Ia pun niat. Aku kira duduk rakaat baru pula dah. Rakaat baru tok imam. Jangan ia dak tukar, ia dak switch niat dia tadi, ia kekal dengan rakaat tadi. Kali kekal rakaat tadi, mana dia masih lagi yang pertama, tok imam sudah masuk yang kedua. Kalau gitu, imam rakaat atas. Tapi dia kata, tak jadi dah ni. Rakaat pertama tak apa, kita duduk rakaat terbaru tok imam. Dia pun niat gitu, imam baca Fatihah. Dia pun bacalah Fatihah baru pula. Jadi dia ni kira kurang rakaat. Imam bagi salam, dia kena naik 1 rakaat. Ni kata lompat di atas rukun terkini tok imam ataupun rakaat terkini tok imam. Dia kira macam orang bagi lambat. Okey, yuwafiq imamahu, maka wajib dia menuruti akan imamnya wujuban, secara wajib hukumnya pada rukun yang keempat itu tadi, iaitu berdiri baring. Dah memang dekat diri dah. Maknanya dengan dikata kalaulah tasyahud akhir, dia kena turun tasyahud lalu. Turun tasyahud daripada baca Fatihah, turun pada tasyahud lah selalu. Wa yatruku tartiba nafsihi, dan tinggallah turutan tertib apa yang patut dia buat. Sepatutnya lepas Fatihah, sebelum tahiyat akhir, banyak berdiri kena buat. Rukuk, iktidal, sujud, sujud, barulah tasyahud. Tinggal itu semua terus auto turun bawah, jump down, turun. Okay. Summa yatadarak, kemudian dia catch up lah balik. Dia counter lah balik, dia cover lah balik. Ba'da salamil imam, selepas habisnya salam tok imam, ma baqiya alaih, apa yang tertanggung, apa yang berbaki daripada rakaat yang kena kita buat. Dah kalau rakaat pertama gitu dah. Rakaat pertama ia mari, rakaat pertama waswas dah. Rakaat pertama ia mari gitu dah. Masuk rakaat keempat tu, Allahu Akbar tu. Tak ada benda dah. Macam kemaya seorang lah. Tapi dang tahiyat akhir pun jemaah orang panggil. Ada je orang sebut gitu kan Haji. Ya kita baik maya seorang. Dah maya seorang betul-betul dengan semayang walaupun dang Allahu Akbar, dah nak duduk imam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kira dah tunggu dah, kira dah tahiyat habislah. Semayang hak ni berbanding semayang seorang betul-betul, molek hak ni lagi dikira jemaah lagi. Sebab nak dikira semayang berjemaah tu bila? Dan takbir, dan sebelum imam sebut kum. Lepas Allahu Akbar sebut ra, imam baru Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Berjemaah tak kira? Jemaah dah. Walaupun dang sikit je dah nak turun. Lagi comel daripada seorang tu. Seorang tu. Okey. Summa yatadarak alaih, insya-Allah pada pertemuan akan datang. Sambung pada pertemuan akan datang. Pertemuan akan datang hari apa tau? Tak sedang. Saya tak ada 13, 14, 15. 16 hari Selasa. Dah ada. InsyaAllah doakan. Ada pula Ji? Tak pergi pula kepala. Lama dah tinggal. Tak kena, tak datang. Kena ajar waktu lain kepala tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habib rabbil alamin wa ala alihi washabihi ajma'in.
ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا وأهل قتلنا وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا في أنكار وما رزق لكل حلال دائما وأخلا أتقيا ولما نحن بالخير ونفع كل شر ربنا اصلحنا كل شؤون يا رب الرضا منك والعلم وقدعنا ربنا كل جميع قبل أن تأتينا رسل المنون وغفر واستر أنت أكرم من ستر صراط الله تغشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى العلي الكرام شرفاء وعلى صاحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.